दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले सवाल बारे तुहाडे आपां विचार जानना चाहांगे, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो इस वेले ना सिर्फ हिंदुत्वा दीआं फोर्सिस मोदी और यूपी दे विच आदित्यनाथ और 8-9 स्टेटां जिथे बीजेपी दीआं सरकारां ने उन्हां दी छतर छाया थल्ले भरपूर जिहड़ी है वो जुल्म दा चक्कर जां जिसनूं मिल कहंदे ने टिरनी दी वो चला रही ने, बल्कि बाहर भी जिथे जिथे भी ये हिंदुत्वा दियां ब्रांचिज इन्होंने हुण आलमोस्ट दुनिया भर च खोल दित्तियां ने। अमरीका च जिवें USRF की रिपोर्ट जिहड़ी कि भारत बारे हाँ पक्की नहीं सी, इस दे उत्ते क्योंकि डॉक्टर चीमा ने ऑथर की इंडिया बारे वो रिपोर्ट, जिवें उन्होंने डॉक्टर चीमा नूं खालिस्तान दा हमायती और USRF नूं चिट्ठियां लिखियां। ईवन इको एक कांग्रेस वोमन हिंदू मूल दी जिहड़ी है तुलसी गैफर्ड करके है, उन्हें USRF नूं चिट्ठी लिखी है कि जी इन्वेस्टिगेट कराओ ये सारा की है और ये एंटाई इंडिया मूव है और दिस दैट। और इसी तरह असी देखते हैं कि जे उत्थे जिहड़ा जर्मनी दे विच G20 दी साइडलाइनस ते मोदी मिले जस्टिन ट्रूडो नूं, उत्थे खालिस्तान और दूसरे इशू दे खिलाफ जिहड़ा है उसने अपना मूँह चो जहर उगलिया जी। और ये पार्ट असी कल भी जिक्र किया सी भी किवें टोरंटो दे विच ब्रैम्पटन दे विच जिहड़ा एक सभ्याचारक समागम सी उहदे विच पंजाब दा अड पैविलियन क्यों लगा, इंडियन कौंसलेट और हिंदू ग्रुपां ने किवें लॉबी की। हुण इंग्लैंड दे विच ब्रिटेन च जिहनूं असीं कहंदे आ जां बरतानिया उस दे विच साइजेबल पॉपूलेशन जिहड़ी है वो दलित भाईचारे दी है। बहुत सारे पंजाब दे दुआबा रीजन चों हुशियारपुर जलंधर जिले चों ने जिन्हां ने बड़ी मेहनत दे नाल अपनी थां बनाई है, स्ट्रगल की है और बड़े कामयाब कारोबारी भी ने और जिहड़े ने सौखे ने जिन्हां नूं असीं कहंदे। हुण ज़ाहिर है भी जिहड़ा जात पाती सिस्टम रिगवेद दे नाल 4000 साल पहलां शुरू होया है, ये जिथे भी भारती मूल दे लोग गए ने ये जात पात भी नाल गई है जी। और जो कुछ अज भी दलितां दे नाल जिहड़ी हुण इन्हां दी हिंदूतवियां दे डायरैक्ट हमलियां जां नफरत दा शिकार ने भारत मुसलमानां तो बाद दूसरा सब तो सफरिंग ब्लॉक दलित है। और दलित लॉबी बाहर हालांकि कोई बहुत बाहरले अमरीका च नहीं मैनूं कदे नज़र आई कि भी कोई एक्टिविटी बहुती होए। कैनेडा च एक स्टेज ते टोरंटो च एक ग्रुप सी जिहड़े कि काफ़ी मेहनत करदे सी और उन्होंने यूरोप दे विच एक स्टेज ते यूनाइटेड नेशनस दे विच अपनी लॉबी इस लैवल ते वो लै गए सी कि कास्ट सिस्टम नूं अपार्थाइड दे तौर ते मानता दित्ती जाए, क्योंकि अपार्थाइड जिवें साउथ अफ्रीका दे विच नस्लवाद नूं कहंदे ने कि भी ये तां नस्लवाद दी भी मां है, नस्लवाद तां खत्म हो गया, ये तां बराबर चल रही है। और जिहड़ा हिंदूत्वा अज हिंदू राष्ट्र बनाउणा चाहुंदे ने RSS वाले, उहदे च जात पात नूं मेनटेन रखिया जाएगा, ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र, क्योंकि वर्ण आश्रम जां हिंदूत्वा दी सोल जिहड़ी है उहदी रूह वर्ण आश्रम है। हुण उदों इन्हां दलित ग्रुप्स आलमोस्ट 20-22 देश भी उन्हां दे नाल रल गए सी, साउथ अमेरिका दे और ईवन नेपाल, हालांकि उदों हिंदू नेशन सी लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे सी। और डारफर दी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस UN दी हुई उहदे च आलमोस्ट सर्टन सी कि कास्ट सिस्टम नूं अपार्थाइड दे तौर दे उत्ते मन्निया जाएगा, पर फाइनल स्टेज ते इंडिया ने काउंटर लॉबी की, धमकियां दित्तियां वपारक तौर दे उत्ते जिहड़ियां वो नुकसान पहुंचाण दियां जिहड़े वपारी देश जिहड़े ने मदद कर रहे सी और वो थोड़ियां जिहड़ा वोटां दे नाल वो पास होणों रह गए। हुण इंग्लैंड दे विच क्योंकि दलित भाईचारा इन्फ्लुएंशियल भी है और जिहड़े उत्थे अपने कारोबार भी करते ने उन्हां नूं उत्थे भी जाति सूचक नफरत का शिकार होना पैंदा। जे बिजनेसमैन है कोई ते उहदे थल्ले इंपलॉय करन वाले उहनूं जे वो दलित है तो उस दी जात नाल पुकारनगे, ते जे वो काम है किसी होर दा ते उहदे नाल। सो उन्हां ने एक लॉबी कीती काफ़ी लंबा समा कि बई ये हुण जदों भी कोई जिहड़ा नस्ल ते आधारित कोई कामेंट करदा है ते उहदा लॉ है जिहदे थल्ले तुसीं जाके अमरीका च भी तुसीं अपना कंप्लेंट फाइल कर दो जी। हुण जिहड़ी जात दे आधारित जे कोई तुहानूं लो जात दा होण करके कोई कहंदा ते कोई लॉ नहीं है, वो नस्लवाद थल्ले तां आंदा नहीं, वो हेट क्राइम बनदा नहीं है। उहनूं जे कास्ट बेस्ड कोई ऐसा लॉ है कि भी कास्ट बेस्ड जिहड़ी कोई कामेंट करना है जां डिस्क्रिमिनेशन है नौकरी देण जां दूजे वेड़े ते इस नूं भी जिहड़ा एक ऑफेंस मन्निया जाए। हुण ये गल ऑलरेडी इंग्लैंड च काफ़ी अगे तक चली गई सी और इस दे विच जिहड़ा लॉ बन रहा सी
ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ UK hit back at British government's plans to ban caste-based discrimination ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ UK ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੌਬੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਸ is hesitating to go ahead with consultations on the caste discrimination issue. ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਲੋ ਗਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲ ਵੀ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਬੇ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ Caste is rearing its ugly head again, this time in an unlikely place, United Kingdom, under pressure from rights groups and sections of civil society. The Theresa May government has moved to take its first step towards banning caste-based discrimination in the public sphere. It has called for public opinions on whether caste discrimination will be best tackled by a ban on it through a new law or not. A consultation which will end on September 18th, after which the government will take a final call. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਫੋਰਮ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਰੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟ ਫਰਮ ਵਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ UK ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਔਰ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਇੰਟ੍ਰੈਂਚਡ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਨ ਰਾਮ ਲੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਮਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ then naturally you think it doesn't exist. Sadly, for those that have suffered, there is no remedy or redressal in the current provisions if they are discriminated against based on their caste. ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ UK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਨੋਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨਿਲ ਪਨੋਟ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ there is no caste discrimination amongst Indians. There might be some taunting of people who belong to the lower caste but nothing else. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੌਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰਿਟਨਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਫਰਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ and it doesn't want to upset those Hindu organizations which it knows yield enormous clout
ਵਿਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਰਿਜੀਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੈਲ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਨੋਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਿੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਵੋਂਟ ਟੇਕ ਟੂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੂ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। The Indian High Commission has communicated to us its unhappiness at such a move and so has most of the Indian community because we believe this is an attempt to embarrass India, which India ਲਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਯੂਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਟ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਫॉर ਅ ਬੈਨ ਔਨ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਏ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਚ, ਜੇ ਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਮ ਐਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ MP ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ and biased consultation as he had seen in his career, saying that there was a clear intention to delay the legislation probably forever। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਲਿਸਨਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬੈਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਸਟ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।